হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা নিয়ে এসেছি সুন্দরবন ট্যুর ব্লগের দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে। আশা করছি আপনারা সবাই সুন্দরবন ট্যুর ব্লগের প্রথম পার্টটি দেখেছেন এবং আপনাদের ভালো লেগেছে। যারা দেখেননি তাদের জন্য আমি লিঙ্কটি ডেসক্রিপশানে মেনশন করে দেব। আমরা সানসেট দেখে ফেরার পরে আমাদের রিসর্ট থেকে চা এবং স্ন্যাক্সের কিছু বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয় এবং তারপরে এখানে অনুষ্ঠিত হয় বনবিবির পালা। How the forest was divided between the humans and the tiger, and every time the tiger would come into the village, there would be accident, and every time humans would go into the jungle, there will be accident. To let you know that every year around 48 to 50 people die in real life, like here in Sundarban, going to collect honey, going to collect fish, crab, all of that put together, and there is a real threat to go inside the tiger. Where you did the handboat ride today was the social forest. Tomorrow you are going to go to the tiger reserve inside the forest, where you have the protection of being on the boat. But those fishermen who go to collect honey or fish, they are the ones who get targeted by the tiger because they go on this rowing boat and they do not have anything for protection. So back in the days, long story cut short, back in the days there was this king in Arabia who got a dream that humans are dying in a place called Sundarban by the tiger, by the incarnation of the tiger, which is Dakhin Rai. So this king in Arabia, he is a Muslim, of course. He has a daughter called Bono Bibi and a son called Shah Jongli. He sends them here to protect the humans from the tiger incarnation of Dakhin Rai. So this play, basically you will see a small child who's very poor, and his mother is a widow. So his mother kind of puts him to work with his uncle, and the uncle's job is to go inside the forest and collect honey. And then the spirit of the tiger, Dakhin Rai, gives certain greed to the uncle, that if you give me the boy, I will give you lots of honey. If you do not give me the boy, you will not get any honey. So eventually the uncle agrees to give the boy to the tiger, and in between you will see different things. Some fishermen, I'm going to introduce you to the fishermen and to the different characters so that it is easier for you to understand. First of all, we introduce you to Bono Bibi. She is the one who will protect. This is Shah Jongli, the brother of Bono Bibi. They have been called from Arabia, sent from Arabia by their father to protect the humans. This is Dakhin Rai, the incarnation of the tiger. হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। আমরা এখন পরের দিন সকালে 6:30টার মধ্যে রেডি হয়ে গেছি। এখন বেরোবো। আপনাদের চট করে আমাদের রিসোর্টের একটা ট্যুর করিয়ে দিচ্ছি। ওইদিকে হলো এন্ট্রান্সটা। এখানে বিভিন্ন রকমের কটেজ আছে। এখানে থাকা থেকে শুরু করে খাওয়া সব কিছু কিন্তু প্যাকেজের পার্ট। আমরা নিয়েছিলাম 4200 এর প্যাকেজটা। আরেকটা প্যাকেজ আছে 6000 রুপিসের, প্রিমিয়াম কটেজ। এই এরিয়াটাই কিন্তু রাতের দিকে ফ্লুরেসেন্ট লাইটে খুব সুন্দর লেগেছিল কাল।
এখানে কিন্তু প্রচুর ডোবা বা পুকুর জাতীয় আছে, এখানে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এখানে একটা, ওইদিকেও আরো প্রচুর আছে। এখানে সিটিং এরিয়া, এরকম প্রচুর ছোট ছোট সিটিং এরিয়া আছে। রাতে এই এরিয়াটাতে বনফায়ারের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছিল। আর এই যে মঞ্চটি আছে সামনে, এখানেই কিন্তু কাল রাতে বনবিবির পালাটা হয়েছিল। চলুন আপনাদেরকে ডাইনিং এরিয়াটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখুন, কুয়াশা শিশির বিন্দু জমা হয়েছে এখানে। আলাদাই এক্সপিরিয়েন্স, চোখে না দেখলে বলে বোঝানো সম্ভব না। এখানে ডাইনিং এরিয়াটাও কিন্তু খুব সুন্দর। এই টেবিলটা দেখো, একটা নৌকার স্টাইলে, ডিঙি নৌকার স্টাইলে। এখানেও আরেকটা ডোবা টাইপের আছে। এখানে খাওয়ার জলের বন্দোবস্ত এনারা করে দিচ্ছেন। ওয়াশ বেসিন। আর এটা হলো আমাদের কটেজ, 3টে কটেজ পরপর পেয়ে গেছি। আর এই আমাদের কটেজ। এখানে কিন্তু এরা মশারি প্রোভাইড করেছিল এবং গুড নাইটও প্রোভাইড করেছিল। আর এখানে রুমে গিজার নেই, তো এরা প্রত্যেকটা রুমে ইমালশন রড প্রোভাইড করেছে গরম জলের জন্য। দ্বিতীয় দিন পুরোটাই আমরা বোটে করে ঘুরি এবং সেখানে আমরা 3টে ওয়াচ টাওয়ার দেখি, সজনেখালি, সুধন্যখালি এবং দোবাকি। এই ওয়াচ টাওয়ারে উঠে আমরা বিভিন্ন রকমের বন্য পশু পাখি এক্সপ্লোর করি। সাথে ওয়েদারটা খুব ভালো হওয়ায় আমাদের জার্নিটা আরও বেশি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এখানে একটা কথা মেনশন করে রাখি, গতকাল রাতে ডিনারের পরে আমাদেরকে নৌকা করে 1-1.5 ঘন্টার একটা নাইট লাইফ এক্সপিরিয়েন্স করানোর জন্য ট্যুর করানো হয়, যেটা অবশ্যই আমাদের তরফ থেকে রেকমেন্ডেড থাকবে। আপনারা অবশ্যই সেখানে যাবেন যতই টায়ার্ড থাকুন, কারণ আমরা সুন্দরবনে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের আভা অনুভব করতে পারি সেই ট্যুরটাতেই। বিশেষত সেদিন অমাবস্যার রাতের অন্ধকারের মধ্যে আরও ভালো করে আমরা দেখতে পারি সুন্দরবনের বায়োলুমিনেসেন্ট প্ল্যাঙ্কটনের। এটি একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, এটা সত্যিই একটা
লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স আমাদের কাছে। জোনাকির মতো জলের মধ্যে সব কিছু চকচক করছিল। আমরা অনেক চেষ্টা করেও সেই এক্সপিরিয়েন্সটাকে ক্যামেরাবন্দি করতে পারিনি। আপনারা যদি সুন্দরবন আসেন তাহলে এই এক্সপিরিয়েন্সটা অবশ্যই করার চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় দিনের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং বিকেলবেলা স্ন্যাক্স সবটাই কিন্তু বোটের মধ্যে অ্যারেঞ্জ করা ছিল এবং বোটের মধ্যে অসুস্থ মানুষ বা বয়স্ক মানুষদের জন্য 3-4টে কূপের ব্যবস্থাও ছিল যেখানে তারা বিশ্রাম নিতে পারে। আজ এখানে শেষ করছি আমাদের এই ভ্লগটি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং কমেন্টে জানাবেন ভবিষ্যতে কীরকম ধরনের ভিডিও আমাদের কাছ থেকে দেখতে চান। থ্যাংক ইউ।